시사영어 속보 CNN Tuesday, June 16, 2026. Oil prices hit three-month lows on U.S.-Iran agreement. Oil prices sank Monday, hitting their lowest levels in more than 3 months, after the United States and Iran said they had reached an agreement that would end a U.S. blockade of Iranian ports and reopen the vital Strait of Hormuz. Brent crude, the global oil benchmark, fell 5% to $82.91 a barrel shortly after 5 a.m. Eastern Time, having settled Friday at its lowest level since March 5, the first week of U.S.-Israeli airstrikes against Iran. U.S. crude dropped 5.5% to $80.21, also its lowest since early March. Both have fallen around $10 a barrel over the past week. However, crude prices remain around $10 a barrel higher than they were before the United States and Israel launched attacks on Iran in late February, and it could take many months for them to return to pre-war levels. Markets have cheered apparent progress, but the oil market still has significant work ahead to return the flow of crude to normal. The Strait of Hormuz needs to be demined. Ships need to be able to freely flow in and out of the strait, Middle East production needs to come back online, emergency petroleum reserves need to be refilled, and damaged energy facilities need to be repaired. Oil analysts widely believe oil prices will remain elevated for quite some time. Even though prices may fall initially, they're widely expected to bounce back once demand rises again, and particularly when emergency stockpiles get refilled. Trump posted late Sunday afternoon on social media that a deal with Iran is now complete. The full text of the agreement has not yet been published, but the memorandum is expected to be signed Friday in Switzerland. Both Trump and Iran's deputy foreign minister for legal and international affairs signaled that the U.S. blockade of Iran's ports will be removed. Trump also said mines will need to be removed from the Strait of Hormuz, through which around a fifth of global oil and natural gas supply flowed before the war started. Trump added that he authorized the toll-free opening of the Strait of Hormuz. Ships have been charged about $2 million on average for passage, according to a member of Iran's parliament. The U.S. and Iran have conflicting messages on what comes next after the agreement is signed. Iran's deputy foreign minister said 60-day nuclear negotiations will begin only once the U.S. releases billions in frozen funds. A U.S. official rejected Iran's assertions. Even once the Strait of Hormuz is reopened, it will take time for oil flows to resume. Middle Eastern oil wells were largely shut off during the war and could take weeks to ramp up production when turned back on. Experts also warned that the wells may not return to pre-war production levels, due to the technical disruptions caused by prolonged shutdowns. Oil prices could rebound if the disruption is prolonged and shock absorbers, such as the U.S. Strategic Petroleum Reserve, are depleted, he said Sunday on ABC's This Week. 유가가 3개월 만에 최저치를 기록했다. 미국 이란 합의에 근거하여 여기 오는 기반, 근거, 토대를 말합니다. 합의에 근거하여 혹은 합의로 인해 유가가 급락했다. 월요일에 그리하여 최저 수준을 찍었다. 3개월여 만에 애프터 뭐뭐 한 뒤에 미국과 이란이 말한 뒤에 그들이 합의에 도달했다고 말한 뒤에 그런데 이 합의는 끝낼 것이다. 미국의 이란 항구에 대한 봉쇄를 끝낼 것이며 결정적인, 핵심적인 호르무즈 해협을 재개방하게 될 것이다. 브렌트유는 국제유가 기준인데 혹은 국제기준 유가인데 5% 하락해서 82달러 91센트가 되었다. 배럴당. 숄리 애프터 몸한 직후에 이스턴 타임은 미국 동부 시간입니다. 뉴욕 쪽의 시간, 뉴욕 워싱턴 쪽의 시간. 동부 시간으로 오전 5시, 새벽이죠. 새벽 5시 직후에 배럴당 82달러 91센트까지 내려갔습니다. 여기 해빙 세럴드 완료형이 나온 것은 그 이전의 상황을 설명하고 있습니다. 자, 이런 상황이 있기 전에 어떤 상황이 있었냐 하면 금요일에
지금 여기 오전 5시란 것은 월요일 오전 5시를 말하겠습니다. 자, 그 전에 금요일에 어떤 일이 있었습니까? 해빙 쉐럴드 장을 마감한 후에 최저 수준으로 3월 5일 이후 최저 수준까지 내려가서 금요일에 장을 마감한 후에 3월 5일 이후란 것은 첫 주를 말합니다. 미국과 이스라엘이 이란에 대해 공습을 시작한 지 첫 주, 그 이후 최저치까지 내려갔다는 말이죠. 금요일에 이미 벌써. 그리고 다시 이 월요일 오전에 새벽에 이렇게까지 또 떨어졌다는 것입니다. 종전 합의가 일요일에 이루어졌으니까 월요일에 더 떨어졌겠죠. 미국 유가도 하락했다. 5.5%. 그래서 80달러 21센트까지 내려갔습니다. 올소 이 미국 유가도 또한 3월 초 이후 최저치입니다. 이 양쪽 유가, 그러니까 브렌트유와 미국 유가입니다. 이것이 하락했다. 약 10달러, 배럴당 약 10달러씩 하락했다. 최근 일주일간에 걸쳐. 그러나 유가는 여전히 약 10달러, 배럴당 약 10달러 더 높은 수준이다. 언제보다 미국과 이스라엘이 2월 말에 이란을 공격하기 전에 그 가격보다 약 10달러 정도 더 높은 수준이다. 그런데 이것은 여기 있은 가주어입니다. 뒤에 투 부정사 나오죠. 이것이 진주어입니다. 이렇게 하는 데는 걸릴 수 있다. 이 테이크는 시간이 걸리다는 말입니다. 수개월 더 걸릴 수 있다. 여기 그들은 유가입니다. 유가가 전쟁 전 수준으로 돌아가는 데에는 수개월이 더 걸릴 수도 있다. 시장은 cheered, 환호했다, 응원했다, 환호했다. apparent progress, 가시적인 진전, 뚜렷한 진전, 이것에 대해 환호했다. 그러나 석유 시장은 여전히 이걸 그대로 번역하면 상당한 일을 앞에 두고 있다. 뭐뭐 하기 전에 이런 상당한 일을 가지고 있다는 말이죠. 결국은 뭐뭐 하기까지는 갈 길이 멀다는 의미입니다. 이 원유의 흐름을 정상으로 되돌리는 데에는 아직도 갈 길이 멀다. 할 일이 얼마나 많은지 한번 보시죠. 자, 여기 needs to가 나오죠. needs to, need to, needs to, need to, need to 해서 이렇게 할 일이 많습니다. 갈 길이 멉니다. 먼저 호르무즈 해협에 기뢰가 제거되어야 합니다. 마인 하면 기뢰죠. 이게 육지에서는 지뢰라고 합니다. 바다에서는 기뢰라고 하죠. 일단 기뢰가 거기에 많이 깔려 있습니다. 자, 이것을 제거를 해야 되며 또 그 다음에 선박들이 뭐 유조선 이런 것들이 그 해협을 자유롭게 출입할 수 있어야 합니다. 뭐 누가 또 뭐 이 미사일을 쏘고 이러면 못 다니겠죠. 자, 자유롭게 출입할 수 있어야 되고 그 다음에 중동 지역의 석유 생산이 컴백 온라인은 재가동되답니다. 여기 온라인은 오프라인, 온라인 이걸 말하는 게 아니고 가동 중인, 뭐 현재 진행 중인 이런 말입니다. 재가동에 들어가야 합니다. 지금으로서는 뭐 중동의 많은 유전이 거의 폐쇄되어 있습니다. 가동이 중단되어 있죠. 생산해봐야 뭐 실을 나르지를 못하니까 뭐 저장소도 그렇게 많지가 않고 하니까요. 일단 거의 생산 중단된 상태입니다. 그 다음에 비상석유 비축분, 각국이 가지고 있던 비상석유 비축분 이게 채워져야 합니다. 일단 비상사태에서는 이런 비축분을 사용하죠. 지금 아마 전 세계 상당 부분 비축분이 소진되어 있을 겁니다. 그러면 석유 이제 공급이 정상으로 들어가기 전에 이런 비상석유 비축분이 최우선적으로 먼저 채워져야 됩니다. 그 다음에 손상된 에너지 시설, 파괴된 유전 혹은 파괴된 정유시설 이런 것이 복구되어야 하겠죠. 자, 이런 것이 다 이루어져야 생산이 이제 정상적으로 수급이 정상적으로 이루어지겠죠. 석유 전문가들은 widely 대체로 믿고 있다. 유가가 여전히 elevated 높은 상태를 유지할 것이라고 상당 기간 동안 이분도 비록 유가가 처음에는 초기에는 떨어질 수도 있지만 그들은 대체로 예상된다. 유가는 대체로 바운스백은 반등하다지요. 반등할 것으로 예상된다. 원스 일단 뭐뭐 하면 수요가 다시 증가되면 수요가 다시 올라가면 유가가 반등할 것으로 예상이 됩니다. 특히 이럴 때 emergency stockpiles, 아까 나왔던 emergency petroleum reserves 같은 말입니다. 자, 이런 비상 비축분이 채워질 때 이때는 이제 수요가 워낙 많아지기 때문에
유가가 다시 올라갈 것이다. 트럼프는 포스트잇 글을 올렸다. 일요일 오후 늦게 소셜미디어에 어떤 글을 올렸습니까? 딜, 합의가, 이란과의 합의가 지금은 완벽하다. 다 끝났다. 이렇게 글을 올렸습니다. The full text 전문이죠. 이 합의서 전문이 아직 공개되지는 않았습니다. 그러나 메모랜덤 하면 이제 양해각서 MOU를 말합니다. 보통 외교 문서 일종이죠. 이것이 서명될 것으로 예상된다. 금요일에 스위스에서 트럼프와 이란의 법무 및 국제업무 담당 외교부 차관이 신호를 보냈다. 이런 암시를 했다. 미국의 이란 항구에 대한 봉쇄가 해제될 것이라고. 트럼프는 또한 말했다. 기뢰가 제거되어야 한다고. 호르무즈 해협에서 스위치 이 호르무즈 해협을 통하여 around 약 5분의 1, 전 세계 석유 및 천연가스 공급의 약 5분의 1이 플로우 통과했다. 이 전쟁이 시작되기 전에는. 트럼프는 덧붙였다. 대디하라고 그가 승인했다고. 톨 프리 하면 톨 하면 통행료죠. 프리 통행료에서 자유로운 통행료가 없는 개방 호르무즈 해협 개방을 승인했다고 덧붙였다. 선박들은 부가 받았다. 약 200만 달러 평균 한 번 통행하는데 200만 달러 정도의 통행료를 냈다는 말이죠. 한 멤버에 의하면 이란 의회의 한 의원에 의하면 미국과 이란은 상충된 메시지를 가지고 있다는 말은 결국은 상충되는 메시지를 내놓았다는 말이죠. 오늘 어디에 대해 what comes next 다음에 어떤 일이 벌어질지 after 뭐 한 뒤에 이 협정이 이 종전협정이 서명된 후에 과연 어떤 일이 벌어질지에 대해 서로 상충되는 메시지를 내놓았습니다. 이란의 외교부 차관은 말했다. 60일간의 핵 협상이 시작될 것이다. only once는 일단 뭐뭐 한 후에만 이럴 때에만 핵 협상이 시작된다는 것이죠. 미국이 풀어준 다음에야 수십억 달러 in frozen fund 동결 자금 이란의 동결된 수십억 달러 이를 풀어준 후에야 핵 협상이 시작될 것이란 말이죠. 그런데 한 미국의 관리는 이란의 주장을 일축했습니다. 이분 심지어 이렇게 하고 나서도 호르무즈 해협이 재개방되고 나서도 시간이 걸릴 것이다. 석유 공급이 재개되는 데는 시간이 걸릴 것이다. 중동 유전들은 largely shut off 대체로 폐쇄되었다. 전쟁 동안에. 그리고 could take weeks 수주가 걸릴 수도 있다. ramp up production은 생산을 끌어올리다. 생산을 끌어올리는데 when turn back on 재가동 될 때 뭐 좀 더 의역하면 재가동이 되더라도 생산을 끌어올리는 데는 수주가 걸릴 것이다. 전문가들은 또한 경고했다. that 이하를 the wells 이런 유전들이 돌아가지는 못할 수도 있다. 전쟁 이전 생산 수준으로 돌아가지 못할 수도 있다. due to 뭐뭐 때문에 technical disruptions는 기술적인 문제들입니다. 기술적인 차질들, 기술적인 문제들 때문에 이 장기적인 셧다운, 가동 중단으로 인해 야기된 이런 기술적 문제들 때문에 유가는 반등할 수도 있다. 만약 이런 차질, 공급 차질, 생산 차질, 기술적 문제들로 인한 이런 생산 차질이 혹은 공급 차질이 장기화된다면 prolonged. 그리고 shock absorbers는 완충장치입니다. 어떤 완충장치? such as 미국의 전략 석유 비축분 같은 이런 완충장치가 소진된다면 여기 are depleted는 소진된다면으로 보시지 말고 소진되어 있다면 현재 상황으로 한번 보시죠. 이미 소진되어 있다면 일단 비상석유 비축분은 최우선적으로 다시 채워야 됩니다. 여기 엄청난 수요가 발생하겠죠. 그러면은 유가는 반등할 수도 있다는 것이죠. 라고 그가 말했다. 일요일에 ABC 방송국의 This Week에 출연하여 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주심을 감사합니다. 시사영어 속보